ये कब से स्टार्ट हुआ ये दरगाह? हाँ, ये 50 से 50 से स्टार्ट हुआ। उस समय कौन बाबा था सो? हजरत पीर सैयद आमिर शाह खादरी। हजरत पीर सैयद आमिर शाह खादरी उन्होंने थे। उसके बाद कौन हुआ? सलाम वालेकुम। ताब यारू इससे बेहतर सिस्टम हमको कहीं भी नहीं लगा। इंडिया के हर दरगाह पे गए, काफ़ी दूर दूर तक हम लोग गए हैं, लेकिन जो यहाँ मिला वो कहीं नहीं। 97 में मुरीद हुआ, 83 से मुरीदा बनाना स्टार्ट हुआ। अच्छा, हाँ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗುರುಪೀಠ ದೊರಕಿರೋದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೆಯದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಗುಂಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕೆ. कितना साल से आप आ रहे हो? हम यहाँ 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से कैसा लग रहा है इधर? यहाँ के बारे में किसने बताया था? ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಸುಖ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 4 ದಿನ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. 4 ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ. मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ಬಾಬಾ का ಚಮತ್ಕಾರ है. इन्हीं का ಚಮತ್ಕಾರ आशीर्वाद है, इन्हीं की दुआ है, इन्हीं का सब कुछ। ಇವನೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಲಾನೆ ಕೈಯಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಉಪ್ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದರ್ಗಾಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಉರುಸು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು 3 ದಿನಗಳದ ಒಂದು ಉರುಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5, 6, 7ನೇ ತಾರೀಕು 3 ದಿನದವರೆಗೂ ಉರುಸು ನಡೀತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೋಲಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳ, ಮುಂಬೈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೋಲಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ, ನಾವು ಕೋಲಾರದಾರ ಆದ್ರೂ ಈ ದರ್ಗಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಬಾ ಇದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿನ ಕತೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಈ ಉರುಸನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಗುಂಬಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರು. ಇವ್ರು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಇದರ ಕತೆ ಏನು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ, ನೀವು ಉರ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ठीक है, पहले ये बताइए ये कब से स्टार्ट हुआ ये दरगाह? हाँ, ये 50 से 50 से स्टार्ट हुआ. उस समय कौन बाबा था सो? हजरत पीर सैयद आमिर शाह खादरी। हजरत पीर सैयद आमिर शाह खादरी उन्होंने थे. उसके बाद कौन हुआ? उसके बाद सैयद रहमान शाह खादरी। हाँ, उसके बाद अली शाह खादरी, शफी साहब। तीन पीढ़ी हो गए. उसके बाद गौसी अम्मा 4 पीढ़ी हो गए. उसके बाद इब्राहिम शाह खादरी, अभी आई सुनो है. उसके बाद खादर साहब, जो अब है 5वां पीढ़ी हो गया. हाँ. तो आप कौन है इधर का? आप हाँ. उनका शिशु, उसका शिष्य हजरत पीर सैयद आमिर शाह खादरी का शिशु, उनका शिष्य है, उनका चेला जैसा. हाँ. आप कितना साल से इधर आपको 12-15 साल से? 15-12 साल से हो गया. वो बाबा था ना पहला वाले, वो क्या उन चमत्कार कुछ करते थे कि क्या था उनका चमत्कार था. हाँ. कुछ बोले तो होता था, वो बोले तो होता था. हाँ. कुछ नहीं दो नहीं, ऐसा था उनका. अच्छा, वो भविष्य बताते थे. भविष्य में क्या होता क्या नहीं होता, ये पूरा आसपास के विलेज वाले सब आते थे उनके पास से. हाँ. उपकुंठा, गोपन्ना, सभी पटेल पूरा आते थे. हाँ. इधर पूजा गीजा सब करते थे. हाँ. उनको बिठा को फातिहा दिला को सब चिराग खान सिलका को सब कुछ करते थे. अच्छा, उनके नाम से अभी ये पूरा दरगाह बना है. सो पूरा ये इंतज़ाम किया सो बड़ा मंदिर, वो मस्जिद अच्छा बनाए, उधर दरगाह के भी अच्छे बनाए, और वो खाने पीने का भी सब व्यवस्था बनाए. ये उर्स किसके वास्ते बनाते हैं? वो पीर साहब के होते, पीर साहब के, उनके नाम के ऊपर उन्होंने इधर थे. वो सब लोगों को अच्छा भलाई करते थे, लोगों को भलाई करते थे. हाँ. तो किधर से लोग आते हैं इधर को? लोग इधर से आको बम्बई, उत्तर प्रदेश, सूरज, दूर से भी आते हैं. गुजरात, महाराष्ट्र. किस वास्ते आते हैं? क्या उनको आने का रीजन क्या है? सीजन है ये, इनका वसीला है हमारा. हमारे अल्लाह के प्यारे के वसीला है ना, उसके लिए उनके लिए आते हैं. समझे? पंडित नहीं है इन्हों, ऐसा पंडित नहीं है. उनके अल्लाह के, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला है उनका. अच्छा,
उन्हों इधर पंडित नहीं है उन्हों कोई है नहीं, ये अल्लाह के जातु प्यारे हैं भेदम क्या भी नहीं है ಜಾತಿ ಭೇದ नहीं है, सभी ऐसे ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದರ್ಗಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. जादू बाजू हमारा नहीं है, इनके लिमिट नहीं चलता है. इसके लिए इन्हों मानते भी नहीं थे वो सभी. ನಮ್ಮ ತಾತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, हमारा दादा थे ना, इधर के बाबा एक थे ना, वो दादा हमारे सीपुर के दादा, हमारे सीपुर के दादा, ये बाबा भी फ्रेंड थे. वो दोनों बैठ को पान खाते थे. वो बोलते थे हमारा वो बाबा है ना हमारा फ्रेंड है, हम बैठ के पान खाते थे, ऐसा बोलते थे हमें. तो उपुंटा जीपुल्ली जीपुल्ली पुलपल्ली इन्हों सब पूरा जम को बैठ को बात करते थे, उनसे मुलाकात होती, अच्छा बातचीत करके जाते थे. तो ಇದು ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಕ್ಯಾ ನಾಮ हजरत पीर सैयद अमीर शाह खादरी. ಹಜರತ್ ಪೀರ್ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ಶಾ ಕಾದ್ರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಳಿಯರು. ಅವರು ಇದರ पैदा हुआ था क्या? इसी गांव के बाहर से आए थे? इधर से नहीं, हैदराबाद से इधर आए थे. इधर आको उन्होंने बस गए सो, चलने के आए सो वो जमाने में. वो जमाने में चल तो 50-70 साल पहले की बात है. 1950 में ये दरगाह स्टार्ट. उन्होंने बाबा इधर आए सो, बैठो सो. 50-70 साल, 75 ईयर हो गया. 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆದು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಇರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಬಾಬಾ ಅವರು, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉರುಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ದರ್ಗಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು. ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸೊ ಇದರ ಕಿತ್ನಾ ಸಾಲ್ ಸೆ ಸರ್ ಬಾರೆ? ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ನಂದು ಮಕ್ಸೂದ್ ಅಂತ. ಮಕ್ಸೂದ್. ಯಾವೂರಿಂದ ಬಂದ್ರಿ? ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲು ಕಾರಣ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ರವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ತೇಜು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೀವನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲ ಬರೋಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಮನ್ನತ್ ಏನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ. ಇವರು ತುಮಕೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋರು. ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗ ಒತ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ರಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಾಯಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಯಾರಿಗಿರಿ? ನಾ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದೇನ್ರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. आपने क्या देखा इधर? कितना साल से इधर? मनस ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದೆ ನಾ. 10-12 साल से आ रहे हैं. 10 किधर से हैं? बहुत सालों से आ रहे हैं. हुबली कर्नाटक से. आपका नाम सर? मोहम्मद रफी साहब. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ನತ್ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾದ್ರು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ನೀವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್. ತಾವು? ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಷ್ಯರು. ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದವರೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ತಾವ್ಯಾರು? ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುಮತ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಗದ್ಗುರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮನ್ನತ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನೇ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಂತರುಗಳು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಸಿರು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಇದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸರಿ ಇದು ಸರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಲಿ ಜಗದ್ಗುರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾದವರು. ಸೂಪರ್. ಬಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ಜನರಲ್ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಇದೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೀರಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿನ ಹೊಂದು ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಇವರು. ಪುರುಷರು ಇವರು ಮಹಾಪುರುಷರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಆದರೂ ಪರಿಹಾರ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್. ಅವರು ನುಡಿಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನುಡಿಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಆ ಗುರುಗಳವರು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸತ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕೋಲಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೋಲಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪೋಭೂಮಿ. ಇದು ಇಂಥ ತಪೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗೂ ವಿಡಿಯೋಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಯಾರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದೈತೆ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ मुमताज़ साहब आता इधर है। स्वागतम निम्गे कोलार में आपका स्वागत है। आपका नाम मोहम्मद मुमताज़ साहब है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुमताज़ कादरी है जी। किधर से है? हम बिहार से। बिहार से है। हमारे साथ और भी लोग आए हैं। और भी लोग आए हैं? 110 लोग हैं। ये 110 लोग हैं? कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई बंगाल से, कोई नेपाल से। वेरी गुड। इधर का मतलब ये कैसा मालूम हुआ कि कोलार में एक यहाँ आके हम आते हैं अपने दादा के। मालूम कैसे पड़ा कोलार में दरगाह है? का हर चीज़, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का हर चीज़, रहने सहने उठने में यहाँ के लोग बेहतर हैं। अच्छा। कोलार के लोग कैसे लगते हैं? बहुत। यहाँ के वातावरण एनवायरनमेंट तो बहुत बेहतर है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कोलार का नाम सुनते ही क्या आपको फील होता है? कोलार तो पहले हमने देखा नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि निस्बत जहाँ तक खींच के लाए, हम सोचे भी नहीं थे कि बिहार से हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। वेरी गुड। दादा का करम यहाँ तक आ गए हम लोग। तो कितना बार आया हुआ इधर? हम तो लगभग 2016 से आ रहे हैं लगातार। 2016 से मतलब लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10-11 साल हो गए हैं। तो आप हर बार आते हो, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, लोगों का एक दूसरे से मोहब्बत। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की मोहब्बत देख कर पसंद आ गया। यहाँ के लोग, यहाँ हर चीज़ बेहतर दिखता है। अच्छा, लोग यहाँ पे अच्छा घुल मिलते हैं, अच्छा बातें करते हैं। यहाँ का सिस्टम भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अब बता रहे थे, कहना नहीं है, कहीं भी किसी भी इंडिया के किसी भी दरगाह पे जाओ, इससे बेहतर सिस्टम हमको कहीं भी नहीं लगा। इंडिया के हर दरगाह पे गए, काफ़ी दूर दूर तक हम लोग गए हैं, लेकिन जो यहाँ मिला वो कहीं नहीं। बहुत अच्छा लगा। ये बाबा के बारे में क्या आप जानते हो? बाबा के बारे में बताइए। यहाँ के जो पीर थे, बाबा के बारे में ये जानते हैं कि दादा के करम है हम लोगों पे, हर बार आते हैं और इन्हीं के करम से आज जो कुछ भी है, हम जो कुछ मिला है इन्हीं से मिला है। वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो इधर एक साहब खड़े, आप बताइए इधर आप किधर से है? हाँ, अच्छा उधर। हाँ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು. किधर से है सब?
नहीं किधर से आ रहे बताइए इसमें आगे मदरसे से आ रहे हो मदरसा सर कौन साहब आ रहे हाँ? कौन साहब है उन्हों गुरु ಇವರೇನೋ ಗುರುಗಳು हाँ ಹಾಂ 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 ಇವರೇ ಗುರುಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿರೋಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನಗಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬರೋದು ಇದಕ್ಕಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಾಗನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಂಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗುಂಬಸ್ ಬಂದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ 4 ಅಥವಾ 5ನೇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಬಸ್ಸು ಸರ್ ಇದು? ಹಾಂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಏಷ್ಯಾದ 5ನೇ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಇದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಇದು ಬಾಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪೀರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಪೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ್ದು ಅವ್ರ ಮಗ ಸರಿನಾ, ಇದು ಅವ್ರ ಮಗನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮಗನೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಲಪತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದರ್ಗಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ದರ್ಗಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಳಿ ಆಗಿದೆ. ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ಟೀಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಟೀ. ನೋಡೋಣ, ನನಗೂ ಟೀ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. चाय का बड़ा लाइन लगा हुआ है. ठंड का मौसम है, चाय का बहुत क्यू लगी है. बारिश भी गिर रहा है, थोड़ा बूंदे. इनसे भी पूछेंगे सर कैसा लग रहा है? आप कितने दिन से इधर है? कितने दिन? हाँ आ जाए. आप कितने दिन से? हम 11 साल से आ रहे हैं. 11 साल से. परसों आ गए थे क्या आप? हाँ परसों सुबह में. कैसा लग रहा है इधर से? बहुत अच्छा लगा. मौसम कैसे लग रहा है? आज तो बारिश मौसम है, ठंडा आता ही रहता है. आता है क्या? हर साल आता है. हर साल यहाँ पर उर्स होता है तो बारिश भी होता है. के टाइम पे, जंगल के टाइम पे हर साल बारिश. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾಬಾ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಕೋಲಾರ सर. आपका स्वागत करने को तो ही नहीं, आप 40 साल से आ रहे हो. मैं पहली बार आया हूँ. मैं गुंटूर से आ रहा हूँ. गुंटूर साल से. आंध्रा गुंटूर. 40 साल से आप इधर है. 30 साल से गुरुपीठ है मेरे को. अच्छा गुरुपीठ भी मिला आपको? 30 साल से. 30 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಗುರುಪೀಠ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1997 में मुरीद हुआ. 83 से मुरीदा बनाना स्टार्ट हुआ. अच्छा हाँ. तो ಇವ್ರಿಗೆ ಗುರುಪೀಠ ದೊರಕಿರೋದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳೆಯದು. ಇವರು तो ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ कैसा लगता है सर आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है जी. बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं आए तो असल मन नहीं लगता. अब तक नागा नहीं. एक बार भी चुका नहीं. 40 years से 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सब क्या भी नहीं, छोटा है. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಹತ್ರ ಲೋಕಲ್, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಟ ಮೈದಾನ ಇತ್ತು, ಹೊಲಗಳಿದ್ದು. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಇದೊಕ್ಕಟೇ ఉంది. ಇದು ಚಿನ್ನದಿ, ಇದು ಹಳೇದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಳೇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ दादा 40 ವರ್ಷದಿಂದ 40 साल से आप आ रहे हो. कोलार कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नई सिटी. यहाँ का मौसम भी अच्छा लगता है. मौसम भी अच्छा रहता है कि गुरु भी बहुत डिसिप्लिन, बहुत परफेक्ट है. जब से अब तक कुछ भी बदलना नहीं. बड़े गुरु भी देखे आपने? बड़े गुरु यहाँ से सबको देखा था. यहाँ बाबा रहता था इनके बारे में? वो बाबा के पास मुरीद हुआ था. अच्छा. शिष्य उसके पास हुआ था. उसके बाजू उनके बच्चे के पास गुरु हुआ था. ओह
ಇದು ಇತಿಹಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಅವರಿಂದ ನೀವು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. कौन बताया था उस समय? 40 साल पहले कौन बताया था? हमारे गांव को आए थे, आंध्रा को आए थे, आंध्रा गुंटूर को आए थे। वहाँ हम अपने जान पहचान से हम भी वहाँ गया। बाबा कुछ चमत्कारी करते थे कि कुछ बताते थे, भविष्य बताते थे, क्या करते थे? चमत्कारी बरते थे, यकीनन आप नमक हम पड़ते सब कुछ देखेगा। बाबा बताते थे ऐसा होने वाला है, तुम्हारे जीवन में सक्सेस होगा कि नहीं होगा, सब बताते थे, सच्चाई बताते थे, सच्चाई बताते और भविष्य बताते हैं। इसके लिए नाम इनका हुआ है, लोगों को मदद करते थे, ये बड़ी बात है। बहुत मदद करते थे, इसके वजह से बाबा का इधर इतना नाम हुआ। गरीबों को बहुत मदद करते थे। गरीबों उनके पास बहुत हुए थे, लाखों गरीब आते थे। ಇವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ये भी ये सब शिशु मोल को दिया था इनको। अच्छा 17 एकर्स 70 ಎಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 70 एकड़ बड़ी ज़मीन होता, बहुत होता. आज सोना खरीद सकते हो, ज़मीन नहीं खरीद सकते हो. ऐसा पोजीशन में 70 एकड़ ज़मीन मिला है बाबा. सीएम भी आए थे इधर को, ಕರ್ನಾಟಕದ CM ಬಂದಿದ್ರು. ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ. कमिश्नर्स लोग आ गए, म्युनिसिपल कमिश्नर आके गया, चेयरमैन आके गया, कल वक्फ बोर्ड आके गया, ಕೋಲಾರ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ का चेयरमैन ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, बहुत अच्छे बातें बताएं, ಧನ್ಯವಾದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದರ್ಗಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ದರ್ಗಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳೇದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಬಾ ಇದ್ರಣ್ಣ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ದಾದಿಯಮ್ಮ, ಈ ದಾದಿಯಮ್ಮ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ನತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ದಾದಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಜನಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾವ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಗೋಡೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ. ಭಾಳ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬಾ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ಬಾಬಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಹೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ, ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೂ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬಾಬಾಗೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಇವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿದ್ದರು. ಇವರು ಮಗಂದು ಆ ಕಡೆಗಿದೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಬೇಕೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು 2ನೇ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ತಂದೆದು, ಬಾಬಾ ಪೀರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದಿದು. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಏಷ್ಯಾದ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಂಬಸ್ ಇದು. ಇದು ಅವ್ರ ಮಗ ಅವರು ತುಂಬ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಇವಾಗ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಗನ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಬಲ್ಗಾಡನ್ನಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಅವರ ಮಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು, ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಇವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜನಗಳ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಿದು.
ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗುಂಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲನೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೇವರು ಗುರುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಅಂತೇಳಿ ಇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. आपका स्वागत है कोलार में. कितना साहब नाम आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहम्मद इसरार कादरी. मोहम्मद इसरार कादरी. ये कादरी के ये वाले सिलसिला से कादरी और कुटुंबदವರು ನೀವು. सुपर. कितना साल से आप आ रहे हो उधर? हम यहाँ 3 साल से आ रहे हैं. 3 साल से. कैसा लग रहा है इधर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है. यहाँ के बारे में किसने बताया था आपको? ये हमारे पीर साहब हैं. हाँ, जो हैं यूपी कानपुर से. अच्छा, यहाँ के जो पीर साहब है यूपी कानपुर से. हमारे जो पीर साहब हैं हाँ हाँ हाँ. वो यहाँ से हैं. अच्छा, आपके जो पीर है वो कानपुर में, वो यहाँ के कोलार वाले जी. तो उन्होंने बताया आपको? उन्होंने बताया. हम लोग उनसे जो है उनके साथ आते हैं हर साल आते हैं. हाँ. तो अच्छा लग रहा है इधर आपको? बहुत अच्छा सुकून भी मिलता है. अच्छा लग बहुत रहा सुकून मिलता है. है. हाँ जब जी. से आप किधर से? आपका नाम क्या? मोहम्मद आमिर कादरी. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹಮದ್ ಕಾದ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾದ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. 3 दिन आप लोग रहते हैं? 4-5 दिन रहते हैं? नहीं 4-5 दिन. 4-5 दिन रहते हैं. कोलार कैसा लगता है? कोलार भी बढ़िया है. अच्छा लगता है. तो बहुत अच्छा. ये दरगाह यहाँ जो भी मन्नत मांगते हो पूरा होता है? पूरा होता है. सच्चाई है? बस दिल से जो है मानना से मानना चाहिए. दिल से मांगो और सब कुछ सब मिलता पूरा है. होगा. सब कुछ जो देने वाला है वो देगा पक्का. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ 3ನೇ ಮಜಾರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅವ್ರ ಮಗನೇ. ಇದು ತಂದೆ, ಇದು ಮಗ, ಇದು 2ನೇ ಮಗ. ಈಗಿರೋರು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾವು 2ನೇ ಮಗನ ಮಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. नीचे जाको आते नीचे मज़ार में जाके आते हैं. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಮುಂಡಗೋಡು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹುಬ್ಳಿ ಕಾರವಾರ ಮಧ್ಯೆ. ಓಹೋ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾರವಾರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂಡಗೋಡು. ಈ ಇಲ್ಲಿನ ದರ್ಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಯಾರು ಹೇಳಿ? ನಾವು ಮುರಿದು ಇವನ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು. ನೀವು ಅವಾಗೆ ಮುರಿದಾಗಿದ್ರಿ? 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮುರಿದಾಗಿ. 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮುರಿದ. ಈ ಮುರಿದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ಏನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪಂಡ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂತ್ರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಸಂತ್ರ. ಓ, ನೀವು ಸಂತ್ರ ಆಗಿದ್ರಾ? ಪಂಡ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಂತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತತ್ವ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಲಿಂದ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಸಂತರು. ದೊಡ್ಡ ಸಂತರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಬ್ಳಿಲಿಂದ ಬರ್ತಾರ. ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮುಂಡಗೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗವ್ರು ಆಗ್ರಿ ಸಂತರು ಅಂತ. ಓಹೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂತರ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನೀವು ಧಾರವಾಡದವ್ರಾ? ನೀವೆಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ? 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಸುಖ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಐತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 4 ದಿನ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ. 4 ದಿನ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನ? ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತಾ? ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತ್ರಿ. ಊಟ ಐತ್ರಿ, ನೀರು ಐತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? 40 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 40 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ. ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಹಿಂದಿನ? तमिल हिंदी. हाँ जी, आपका स्वागत है कोलार में. कितना दिन से आप इधर आ रहे हो? हम तमिल में ಅಪ್ಪಿಂದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇರ್ಕಂಗೆ? नहीं, आप बोल रहे हैं ಅಳಬ್ರು 40 साल. ಬಾಬಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು? बाबा का जैसे 41 है ना, तो इनका इधर वो ये हुआ ना मज़ार, तो होने के 6 महीने में मैं इधर हो गया. अच्छा अच्छा. तो हम इनका शिष्य बने आप. इनका नाम क्या है? सरका हज़रत पीर सैयद रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಾ. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? हर साल. कैसे लग रहा था इधर? अच्छा लगता है? सुकून है. इसीलिए तो आ रहे. जितने भी आ रहे हैं ना,
दिल को सुकून मिलता है। दिल को सुकून मिलता है। आने से हमें बहुत कुछ पाए हैं। बहुत कुछ पाए। आध्यात्मिक शक्ति यहाँ पे मिलता है आपको, वो अच्छा है। मतलब आध्यात्मिक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ। मेरा मेडिकल रिपोर्ट है हार्ट फेलियर। ओह, ऑक्सीजन में रहना है मेरे को। हाँ। घर में सिलेंडर है और वो मशीन है पूरा है, फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हुआ। बाबा का चमत्कार है, इन्हीं का चमत्कार आशीर्वाद है, इन्हीं की दुआ है, इन्हीं का सब कुछ है। ये जीवन है तो बस इन्हीं से। ये है लोगों के विश्वास, ये है इंसान से इंसान को विश्वास जो होता है ना, विश्वास कुछ भी कर सकते हैं। आज ये आपकी दर से ऐसा होता है। दीप भी जलाते हैं यहाँ पे, बड़ा सुंदर वातावरण यहाँ पे बना हुआ, बहुत लोग आते हैं और अच्छा माहौल भी बना हुआ है। दीप यहाँ पे शाम को जलाते हैं। ये घी का दीप जला रहे हो क्या? हाँ, ये घी का दीप लोग ला रहे हैं। 1000 दीप जलाते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा तो बड़ा अच्छा दिखेगा मुझे, ಫುಲ್ हो जाता। ಸೊ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಜಾರ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸಂತರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಜಾರಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮಗ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಇವನೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಬೇಡ. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ 1000 ದೀಪಗಳನ್ನ ಹತ್ತನತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೀಪಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ತಾರೆ. ಜನಗಳು ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೀಪನ ಅಂಟಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ದೀಪಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾ ಲಿಖಾ ಬೇಟೆ? ಯಾ ರೆಹಮಾನ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಟಿಸ್ತೀರ ದೀಪನ. इधर जलाएंगे, बाहर लेके जाते हैं। ये 1000 दीप यहाँ पे जलाने का इनका निश्चय किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है यहाँ की बड़ा सुंदर वातावरण, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ಇದಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗನದ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ ಇತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ. ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.